नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं पूजयन्तीरयत् मुखं करोति वाचालं पंगुलं भजते गिरिं कृपाकमहं वन्दे परमानन्दमाधवं हरिः ओं परमात्मने नमः। काली भागवत महात्म्य प्रथम अध्याय श्लोक जाइए सेठी सौनक बर्ତ୍ତमान सूक्तम कहते कृष्ण प्राप्तिकर शश्वत साधन बद अधुना बर्तमान कृष्ण प्राप्तिकर भगवान कृष्ण किमिति मिले से चिरंतन साधन कौन साधना कले भगवान कृष्ण मिले से कथा मुझे कह काली कथा सौनक कहले सूत होती पौराणिक सूत बर्तमान कहले सूत उवाच प्रीति सौनक चित्ते विचार्य सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम सौनक की प्रशंसा करते प्रीति सौनक चित्ते ते चित्ते प्रीति तो चित्तरे भगवान कृष्ण प्रति प्रीति माने अनुराग मन मनटा चौरा काटा चित्त स्थिर शांत चित्तरे भगवान प्रति स्नेहभाव रही अतः ही विचार विचार कर विचार कही सर्व सिद्धांत निष्पन्नम जिते शास्त्र अच्छी सब शास्त्र सिद्धांत को नहीं संसार भय नाशनम शास्त्र पढ़िले किसी कथा मान जाए कि शास्त्र सब सिद्धांत लेकिन लिखिकी रखी शास्त्र पढ़ी सब शास्त्र पढ़ी अनुसार संसार भय केमिति हटिव केवल भगवान कृष्ण चिंतन द्वारा संसार भय हटिव संसार समस्त भय देखो संसार भय रक्षा करने कृष्ण भगवान श्रीकृष्ण कथामृत पालन करने दरकार ये कथा सुत कहते भक्त्युवर्धनम कृष्ण संतोष हेतु तदहंत्य अभिनाश्यामि सावधान पया शुणु पूरी कहे भक्त्युवर्धनम भक्ति उर्भवन समूह भक्ति समूह को वृद्धि करो कृष्ण संतोष हेतु भक्ति वृद्धि कर भगवान कृष्ण संतोष जनक जिन तदह ये अभिलाष से कथा मुझे कही जो जहाँ जहाँ कले भगवान कृष्ण खुशी है भक्तिभाव करेंगे ते अभिलाषिया भी तुम्हें सौनक मुझे कहूँ सावधान कया शुणु सावधान ही शुण सावधान शब्द कहीं मनटा चहलाटा किसी बसुले अंजत्र देखिए सदा कृपाल भगवान कहती सावधान माने मन को थय कर लगे ना हम कि बस मन देखिए बुझ तेणु भागवत सौनक सूत्र कहते सौनक जी मुझे कहवाक आरंभ कली भगवान कृष्ण खुशी है सावधान है शुण काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद भागवतम शास्त्र औरेण भाषित चमत्कार की शब्द द्वारा मिठाटा आउ कौन कि आम आम भाषा भागवत कहले मिठा लगे ये व्यास के कौन कौ शब्द कि अर्थ कर उद्देश्य कौन तदनुसार ताकू जो अर्थ बढ़ाइल ता मिठा और चमत्कार
ଯେ କହୁଛନ୍ତି କାଳ ବ୍ୟାଳ ମୁଖ ଗ୍ରାସ ଯେତେବେଳେ ଅନୁପ୍ରାସ ରହିଛି କାଳ ବ୍ୟାଳ କାଳ ମାନେ ମହାକାଳ ସମୟ ଟାଇମ୍ ସେ କାଳ ହଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଳ ମାନେ ସର୍ପ ଭୟଙ୍କର ଅଜର ସର୍ପ ସେ କାଳ ରୂପକ ସର୍ପ ତା ମୁଖ ଗ୍ରାସ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ମା କରିକି ସମସ୍ତେ ତା ପ୍ରତିହିତ କରିଛନ୍ତି କାଳ ସେ କାଳ ଗୋଳେଇକି ଖାଉନି ତା ବାଟେ ସେ ଚା କରିକି ସମୟର ସ୍ରୋତ କାଳ ସ୍ରୋତ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ସବୁ ମହାକାଳ ଭିତରେ ପଶିଛନ୍ତି ସେ ତାକୁ ସର୍ପ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଏ ମହାକାଳ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାଳ ମାନେ ମୁଖ ବିସ୍ତୃତ କରି ବସିଥିବା ସର୍ପ ଏବଂ ତାର ମୁଖ ଗ୍ରାସ ତା ମୁଖରେ ପଶିଯିବା এই সমস্ত জীব জগতর ধর্ম ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ବଞ୍ଚିକି ରହିବ ଏଠି ଯିଏ ବଞ୍ଚିଛି ସେ କାଳ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବାକୁ କେବଳ ବଞ୍ଚିଛି ଆମେ ଏଠି ଖାଇ ପିଇକିରି ମରିବା ବି ବଞ୍ଚିଛେ କାଳ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବାକୁ ବଞ୍ଚିଛେ ତେଣୁ କାଳ ବ୍ୟାଳ ମୁଖ ଗ୍ରାସ ହେଲେ ମାନେ ତ୍ରାସ ମାନେ ଭୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଯିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଭୟ ନାଶ ହେଇତବେ এই ভয়র নাশ হব কি না আদৌ হবনি যে সংসার চক্রে পড়ি সংসার রস আস্বাদন করছে স্ত্রী পিলা ঘর দ্বারা ইয়া ভিতরে আধি রয়েছে সে ভয়ঙ্কর কাল সর্প মুখগ্রাস ত্রাসরে পড়িব কাল সর্প মুখগ্রাস ଯେଉଁ ତ୍ରାସ ମାନେ ଭୟ ସେ ଭୟ ତାକୁ ଖାଇବ କିନ୍ତୁ ସେ ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ କିଏ ଯେ ଭଗବତ ଚରଣକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଥିବ ଭଗବତ ଚରଣକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଦେବା ପରେ ତାଙ୍କରି କଥା ଶୁଣିବ ତାକୁ ନେଇକି ନିଜେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କଲ ତାହେଲେ କାଳ ସର୍ପର ଗ୍ରାସରୁ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ କାଳ ସର୍ପ ଗ୍ରାସରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ ବୋଲେ କ'ଣ ଆଉ ମରିବନି ନା ସିଏ ମରିବା କଥା ଜାଣିବନି କାହିଁକି ନା ସେ ମରୁଛି କିଏ ସେ ତ ମରୁନି ଏ ଶରୀର ତା ଛାଇ ମଲାଟା ମରି ଚାଲିଛି ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ଥିଲା ହେଲା ନାଇଁ ତାପରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ପିଇକିରି କଳା ଚୁଟି ଧଳା ହେଇଗଲାଣି ଦାନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲାଣି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଇଏ ବଦଳି ଚାଲିଛି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ନେଉଛି ତେଣୁ ଏ ଶରୀରଟା ମଲାଟା ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ମୁର୍ଦ୍ଦାର ୟା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ଇଏ ମରିବାରେ କିଛି ନାହିଁ ମୁର୍ଦ୍ଦାରଟା ମରିବ କ'ଣ ଆଉ ୟା ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ସଚିଦାନନ୍ଦ ଭ୍ରମ ସଚିଦାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମ ଯାହା ପରମାତ୍ମା ଯାହା ଆତ୍ମା ସେଇ ଆତ୍ମାଙ୍କରି ଅଂଶ ଇଏ ସଚିଦାନନ୍ଦ କିଛି ମରିବାର ନାହିଁ ତେଣୁ ଆତ୍ମା ମରିବାର ନାହିଁ ଶରୀରଟା ମଲାଟା ଆଉ ଏଥର ଏଠି ମରୁଛି କିଏ କିଛି ମରୁନି ଆମର ଏ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆତ୍ମା ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ମୃତ ବୋଲି କହୁଛୁ କାହିଁକିନା ଏ ଶରୀରଟା ଯଦିଓ ଜଳ ବା ମଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଥିବା ଯେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଉଥିଲା ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତେ ତାକୁ ମଲା ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ସଦାବେଳ ପାଇଁ ମଲା ପ୍ରଭୁ ଥିବାରୁ ଇଏ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ତେଣୁ କହିଲେ ତାହେଲେ ଇଏ ଯେ ସଂସାର ଭିତରେ ଗତି କରୁଛି ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ତାକୁ କାଳ ଭୟ ହବ ନା ଜମଦଣ୍ଡକୁ ଭୟ ବା ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ତା ପାଖରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ଆଶ୍ରୟ କଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ହବ ନାହିଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତଂ ଶାସ୍ତ୍ରମ୍ କଳୌ କ୍ଷୀରେଣ ଭାଷିତମ୍ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ନାମ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ କଳିଯୁଗ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଶୁଆ ଶୁକଦେବ କ୍ଷୀର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଶୁଆ ଯେ ଶୁକଦେବ ମଧ୍ୟ ତେଣୁ କଳିଯୁଗରେ ଏ ଜନ ସମୁଦାୟଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଶୁକଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ନାମଧେୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ତାଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ମୁଖ ନିଃସୃତ ଭାଗବତ ଯଦି ଶୁଣିବ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରୀତିକର ନିତ୍ୟମ୍ ସେଥିରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଖୁସି ହେବାଟା କରିବ ଏବଂ ତୁମେ ସେ କଥା ଯିଏ ଶୁଣିବ ସେ ଏ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ତାକୁ ଆଦୌ ହେବନି ଏ କଥା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ ଏ ତସ୍ମାତ୍ ଅପରମ୍ କିଞ୍ଚିତ୍ ମନଃ ଶୁଦ୍ଧୀତ ବିଦ୍ୟତେ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ଭବେ ତ ପୁଣ୍ୟମ୍ ତଥା ଭାଗବତମ୍ ନହେ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ଆସିବ ପ୍ରେମ ହେଇଯିବ କ'ଣ କହିଲେ କି
एतस्मात् अपरं किंचित मन शुद्धि विद्यते भागवत ग्रंथ व्यतीत आ मनर शुद्धि होगापाई विशेष ग्रंथ आ किसी ना न विद्यते किसी नहीं वे एवं श्रीमद् भागवत होती मन को शुद्धि करवा मन शुद्धि मन अशुद्ध अवस्था मनटा भगवत चिंतन शुद्धि मन भी संसार चिंतार मध्य की रही पागल पी अशुद्ध सी है मन अशुद्धि और मन शुद्धि हम केवल भगवत चिंतन कृष्ण चिंतन तेणु कृष्ण चिंतन करने सर्वश्रेष्ठ मार्ग सुखदेव भगवान मुख दूषित भागवत कहीकि ही सृष्टि कर शुणिले कि बर्तमान कृष्ण प्राप्ति हो जन्मांतरे भवे पुण्यम जन्म जन्मांतर यदि पुण्य थी समस्त शुणिपारे ना नाई नुह आउ जो मान जन्म जन्मांतर पुण्य थी तदा भागवतम लभेते से प्रकार लोक श्रीमद भागवत ग्रंथ शुणिबार योग्यता पाखे अच्छी से ही शुणे से आग्रह से शुणे जन्म जन्मांतर संस्कार थी लोक ही भागवत शुणे पवित्र पुण्य माने पुण्यात्मा ही भागवत शुणे पापात्मा एवं शुणिले हम कौन मन शुद्धि हम मन संसार उपासना को छाड़ी परीक्षिते कथान वस्तु सभायां परीक्षित 7 दिन में मरी अभिशाप पाइले तो सी गंगा बुझे गंगा बसवा सुखदेव पहुँचदेव सी भागवत परीक्षित कथा वक्तु परीक्षित भागवत कथा कहवाई सभाया संस्कृत सुखे सभा मध्य मैंने मुनि ऋषि साधु संत ब्राह्मण वैष्णव सब प्रकार बसुँच से सभा भितर सुखदेव बर्तमान परीक्षित कह परीक्षित कौन कहले भागवत परीक्षित प्रश्न है सुखदेव देखी सुखदेव होती 15 वर्षर बालक युवक एवं उल्लग्न जड़े शिष्य बढ़ाई से जो आसिले कली युग कही था जो कली युग आस द्वापर युग कृष्ण गल तो ये द्वापर जोटा द्वापर शेष तेणु से कौन होती सी आसला लंगड़ा पागल मध्य धरती पिला थटा कर किए अनेक पागल गोड़े ना देखे सी निजे पागल तो सी गोड़े गोड़े जो सी आसिक पहुँचीगले गाड़ी कही बुढ़ा साधु सन्थ सन्यासी सम्मान दे छानिया कड़े क्रिकेट छाई पड़े किए पिलाटे केते बुढ़ाई सम्मान दे सभा प्रश्न कले 7 दिन जड़े मर सी कौन कथा सब आसो हाँ सुधा कुंभम दुहिता ईश्वर देवता माने अमृत कलश धरिक देवाह तत्व समागम देवता माने ये कथामृत आरंभ हो सुखदेव बस देवता मैंने पाइले अमृत आदि कौन कहते ना सुकम नत्वा बदन सर्वे सौकार्य कुशला सुरा देवता माने अत्यंत कपटी एवं कार्य हासिल कर दक्ष तेणु ये देवता आज कौन कले अमृत कलश धरिक आज कहते सुखदेव को सुकम नत्वा सुखदेव जो साष्टांग प्रणिपात कले एवं कहते कौन कहले ना कथा सुधा प्रयच्छस्व दुहिता ये सुधा इमानी आमको कथा सुधा
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଥାମୃତ ଆମକୁ କହ, ପ୍ରୟଚ୍ଛସ୍ୱ ଆମକୁ ଦିଅ, ଏବଂ ଗୃହୀତ୍ୱା ଆମେ ମାଗଣା ନୁହେଁ କହୁଛୁ, ଆମଠୁ ସୁଧାଇ ଇଏ ଅମୃତ କଳସ ଦିଅ। ଆଉ ସେ ଶାନ୍ତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶନ ମରିବେ ନା, ତାଙ୍କୁ ଅମୃତ ପିଆଇଦେବା, ପଣ୍ଡିକି ଆମେ ଦେଉଛୁ ଅମୃତ ନେଇଯାଅ ପିଆଇଦିଅ, କୁହନ୍ତି ଯିବେ। ଆଉ ଏ କଥାମୃତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଥାମୃତ ରସ ଆମକୁ କହ। ସୁଖଦେବ କହିଲେ, ସୁଖଦେବ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିନିମୟ ଜାତେ ସୁଧା राज्ञा प्रतीयता प्रपास्यामः वयं सर्वे भागवतामृतम। देवता कहते आम एमती बदल करदेला आपण सुधा को सुधा बनाई अमृत को एवं विनिमय बदल बदल करदेला आप अमृत को प्रपास्यामः वयं आम कौन करूँ ना श्रीमद भागवत कथामृत रसको आम पीऊ। देवता देवता श्रीमद भागवत कथा शुणा आग्रही ही सीठी आसिक अमृत कलश धरिकी सुखदेव प्रार्थना देवता मान साधना नहीं सी सीना मागिदेले आसिक से बसीपारे शुणिपारे हेनी तेणु सुखदेव ज्ञानी एगुड़ा ये कौन शुणे ये खाली गोटे देखो हाँ तुम अधिकार अच्छे तुम ऐश्वर्य भोग भर बुझी रही तुम भागवत भागवत शुणा अधिकार तो सी चिंता कले भागवत शुणा समस्त अधिकार नहीं। देख ये जिते ऐश्वर्य संपन्न व्यक्ति अच्छा मारे कदा मिठा गाड़ी गोटे कहीं कथा सी आसे तेणु से कथा से कहते तुम ऐश्वर्य भितर बुड़ीक रही शुण को सुधा को कथा लोके को काच को मणि महान ब्रह्मरात विचार जीवन देवान जहास वो सुधा अरे हे ये अमृत कौटी सुखदेव कहते अमृत आंस ये अमृत किए वो कथा श्रीमद भागवत कृष्ण कथामृत ये कौटी अमृत कौटी रे अमृत कौन ये कथामृत है समान हम से कथामृत जदि काच है ये कथामृत जदि मणि है ये जो अमृतटा तुम आनी अमृत ये काचरे इटा काच गुड़ाक किंतु से भागवत भागवत रस है मणि अमृत काच गुड़ाक काच आ मणि तुलना कर उपमा दी हम काच काच मणि है मूल्यवान जिन तेणु भागवत कथा अमृत ये तुलनीय नुहे अमृत काच कपड़ा ब्रह्मरात विचार्य शुक्रदेव ना ब्रह्म ब्रह्मरात ब्रह्म द्वारा सुरक्षित ताने ब्रह्मवेत्ता दायित्व ब्रह्म ही सदा सुरक्षा से ब्रह्मवेत्ता संसार मुंड पशु ना ब्रह्म सी सुरक्षा नहीं तेणु ना ब्रह्म रात मान रक्षित परिहित ना विष्णु रात विष्णु द्वारा सुरक्षित मातृगर्भरे परीक्षित थे बर्तमान ये अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र निक्षेप कर विनाश करने व्यवस्था करता किंतु भगवान निजे पुतराई गर्भरे प्रवेश कर बंचे आनी बाहर तेणुक ना विष्णु रात रात शब्द अर्थ रक्षित विष्णु द्वारा सुरक्षित परिहित ना विष्णुरात सुखदेव ना ब्रह्मरात ब्रह्म तक सुरक्षा करा एक श्लोक भगवान जहाँ कृपा करेंगे से ही भगवान अन्य पाठ नहीं द्वारा ब्रह्म द्वारा से सुरक्षित ब्रह्म चिंतन दर्शन ब्रह्म कथा एक प्रकार ब्रह्मरात मैंने सुखदेव विचार्य विचार कले
ହେଲେ କ'ଣ ଏଇଟା ମଣି ଭାଗବତ କଥା ଅମୃତ ହେଉଛି ମଣି ତମ ଅମୃତ ଗୁଡ଼ାକ କାଚ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ତଦା ଦେବାନ୍ ଜହାସହ ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଠୋ ହେଇକି ଅସୁବିଧା ଆରେ ଅମୃତ ସେ ଗୁଡ଼ାକ କାଚ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତେଣୁ ଅଭକ୍ତାନ୍ ବିଜ୍ଞାୟ ନ ଦଦୌଷ କଥାମୃତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣାନାଙ୍କ ପିତୁର୍ଲଭା ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ସୁଖଦେବ ହସିଲେ ଠୋ ହେଇକି କହିଲେ ଆରେ ତେବେ କ'ଣ ଆମକୁ ପିଲା ଦେଖିଲ ଠକିବାକୁ ଆସିଛ ଅମୃତ ଚାଟିରେ ମିଠା ଦେଇ କୃଷ୍ଣ କଥାମୃତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କଥା ଇଏ ଅମୃତ ସହ ସମାନ ନୁହଁ ଇଏ ଅମୃତ କ'ଣ ଇଏ କାମ ଗୁଡ଼ା କାଚ ଗୁଡ଼ା ଇଏ ହେଲେ ମଣି ଯା ତେଣୁ ଅଭକ୍ତାନ୍ ବିଜ୍ଞାୟ ସୁଖଦେବ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଅଭକ୍ତ କୃଷ୍ଣ ପାଖରେ ନାହିଁ ଅଭକ୍ତକୁ କୁହାଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଏଠି ବି ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କୁହାଗଲା ସଦାବେଳେ କୁହାଯାଇଛି ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଦୋଷ ସେ ଅମୃତ ଚୋରି କରୁଥିଲେ କହୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଏହାକୁ ଶୁଣିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଶୁଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଆପହ ତେଣୁକରି କହୁଛନ୍ତି ଅଭକ୍ତା ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ହିଂସା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହିଂସା ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛି ଦେବତା କିଛି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ନାହିଁ କି କିଛି ସେ ଦେବତା କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭକ୍ତାନ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ଅଭକ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ଅଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେବତା ଗୁଡ଼ାକ ଅଭକ୍ତ ସୁଖଦେବ କଥା ଜାଣିକିରି ନ ଦଦୌଷ କଥାମୃତ କଥାମୃତ ତମକୁ ଦିଆହବ ତମର ଭକ୍ତିଭାବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନ ସିଏ ହବନି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣାନାଙ୍କ ପିତୁର୍ଲଭା ଏ କଥା କହିଦେଇକି ଯେ ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କଥା ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ଲଭ ଦେବତାମାନେ ଶୁଣିବା ଇଚ୍ଛା କରି ଅମୃତକୁ ଆଣିକିରି ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ଭାଗବତ କହ ଅମୃତ ଦିଅ ସୁଖଦେବ ମନା କରି ତୁମର ଅଯୋଗ୍ୟ ତୁମେ ତୁମର ଭାବ ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନେଇକିରି ତମକୁ ଭାଗବତ କୁହା ହବନି ଏ ପ୍ରକାର କରି ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ କରି ଗଲେ ତେଣୁ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ଏ କଥା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ ତାପରେ ରାଜ୍ञୀ ମୁଖ୍ୟ ତଥାଭିକ୍ଷ ପୁରା ଧାତା ବି ବିସ୍ତୃତ ରାଜ୍ञ ମୁଖ୍ୟମ ଧାତା ମାନେ ବିଧାତା ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଛାତନ୍ଦି ଭାଗବତ ଗଙ୍ଗା କରି ସୁଖଙ୍କୁ ମୁଖରୁ ତାପରେ ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତି ହେଇଗଲା ରାଜ୍ञ ମୁଖ୍ୟମ ରାଜା ମୁକ୍ତି ହେଇଗଲେ ଏ କଥା ଦେଖିଲେ କିଏ ସେ ବିଧାତା ବ୍ରହ୍ମା ଦେଖିଲେ ତଥାଭିକ୍ଷ ପୁରା ଧାତା ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ ଭାଗବତ ସାତନ୍ଦି ଶୁଣିଲେ ଗଙ୍ଗା করে বসে মুক্তি হয়ে তো আচ্ছা সত্যলোকে তুলান বোধবা তুলয়ত সাধনা অজ মানে যার জন্ম নেই সে হলে অজ সে কৌশি মাতৃগর্ভରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କର ନାଭି ଉପଭୋଗ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଜ ଏବଂ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟଲୋକ ତାଙ୍କ ଲୋକ ଯେଉଁ ରହନ୍ତି ତା ନା ସତ୍ୟଲୋକ ତେଣୁ ସେ ସତ୍ୟଲୋକରେ ଗୋଟେ ତୁଳାଦଣ୍ଡ ଧରି ନିକିତିଟେ ଧରିକିରି ଭାଗବତ କଥା ଗୋଟେ ରଖିଲେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସାଧନା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସାଧନା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଯୋଗ କରିବା ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ଜପ କରିବା ଧ୍ୟାନ କରିବା ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ରଖିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ କଥା କୃଷ୍ଣ କଥା ଓଜନିଆ ହେଲା କୌଣସି ଅନ୍ୟ ସାଧନା ତା ଆଗରେ ସମାନ ହେଲା ନାହିଁ ଯଥା ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ତାକୁ ଦେଖିକି ସେ ଦଣ୍ଡ ଧରିକି ନିକିତ ଦଣ୍ଡ ଧରିକି ଦୁଇପଟେ ଗୋଟେ ଭାଗବତ କଥା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଧନା କରିକି ତୁଳିଲେ ଏହି ଭାଗବତ କଥା ସହିତ ସମାନ ହେଲେ ନାହିଁ ଲଘୁନି ଅନ୍ୟାନି ଜାତାନି ଗୌରବେଣ
परतम महत् पदा ऋषिगणः सर्वे विस्मयं परमं लघुनि अन्यानि जातानि अन्यानि साधनानि कृष्ण प्राप्ति करुथिबा अन्य साधना गुड़ाक कौन है लघुनि और हल्का है आउ गौरवेण इदम महत् इदम श्रीमद भागवत कथामृत कृष्ण कथामृत खाली कृष्ण औषधि किसी कृष्ण कथामृतटा ओजनिया आउ सब हल्का है ये कथा ब्रह्मा तुलिकी लिखित देखी सत्य पदा ऋषिगण सर्वे दले ऋषि रहा कथा था स्वाभाविक कथा तो ऋषिगण सर्वे विस्मय परम आश्चर्य भाया भागवत जिन जो कथा शुणिले जड़े मुक्ति पड़ा एवं प्रमाण पाइबा ब्रह्मावर्तन तुलना कले ये भागवत कथा सहित आउ कौन किसी जप कर ध्यान कर कौन प्रार्थना कर ध्यान कर जप कर प्राणायाम कर यही तुलनीय भावे नुहे प्राणायाम कर एकाग्रता सह ईश्वर चिंतन कर ये कृष्ण कथा भागवत भर बुड़की भाई कृष्ण मित्र आविर्भाव हो प्राणायाम द्वारा जहाँ होता से प्रकार मजिक शुणिले हम सावधान प्रथम सावधान कहीकि भागवत कहते कहते पदा ऋषिगण आश्चर्य हो मेनी भगवत रूपम शास्त्र भागवतम कल पठनात् श्रवणात् सद्य वैकुंठ फलदायक तेणु समस्त मुनि ऋषि से मन कले ब्रह्मा कहते जे ये जो श्रीमद भागवत शास्त्री स्वयं भगवान कृष्ण कौन से भूल ना कहीं कलिजुगे ये भागवत यदि पठनात् श्रवणात् पढ़ कि शुण सद्य वैकुंठ फलदायक सद्य मान सागे सागे वैकुंठ प्राप्ति होने आम जन्म चक्र जो घूचे जमी जल चक्र चलती वर्षा हो सूर्यग्रह बाष्प हो मेघ तैयारी वर्षा चलला सेमती आम संसार जन्म होचे मरुचे आउ थे जन्म होचे मरुचे आउ इटा जल चक्र भाया ये जन्म मृत्यु चक्र ये जन्म मृत्यु चक्र उद्धार पाइबा वैकुंठ प्राप्ति हाँपाई श्रीमद भागवत कथा कलिजुग एकमात्र साधन कौन साधन भगवान मिले कथा स्वयं भगवान कहते गुड़ा किसी जानी व्यास कहते भगवान व्यास ही भगवान व्यास भगवान स्वयं सप्ताहे शुद्धम चैत सर्वथा मुक्तिदायक भागवत शुणिया भी गोटे भागवत सप्ताह से कर सप्ताह शुणिले कौन हम मुक्तिदायक कहीं कलिजुग तो लोक अनेक कार्य व्यस्त सदा समय देखिए शुणी पारे तेणु 7 दिन में शुणीदा ये निष्ठापन होकर विषाद खाई 7 दिन में शुणीदा सी जो सप्ताह चलता ये सब जिन बर्तमान आउे सारवत्ता ना 7 दिन शुणी गले कि शुणी बिल्कुल आरंभ हम सका चलो राति पाइला सबुदिन छुआ शुणी ना एमती करके शुणुला क्या नहीं पिया नहीं परीक्षित जहाँ शुणिले खाद्य पानी बंद एक प्रकार दिन राति बसिक शुणुले सब शुणिले ये आम राति किए घटे आस बाबू कथा नाटक निश्चय ना 7 दिन कि जे पाठ 7 दिन न 2 घंटा लिखे और से भागवत आलोचना हो भागवत या भागवत आलोचना जय जन खाली भागवत कथा व्यास शब्द कहते तार अर्थ क्या पढ़े चमत्कार हम हृदय कृष्ण प्रेम गाधी सप्ताह सप्ताह श्रवण करे मुक्तिदायक हम सकल सनकादि पूरा प्रोक्तम नारदाय दया पर ही सनकादि तृतीया
ସନନ୍ଦ ସନାତନ ସନତ କୁମାରୀ 4 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷୀୟ ବାଳକ। ଏବେ ଆଉ ବୟସର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ଲଙ୍ଗଳା ବାଳକ ସଦାବେଳେ ବୁଝୁଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ସଦାବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ଲୀନ ହେଇକି ବୁଝୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ଦୟା ପରବଶ ହେଇକିରି ନାରଦଙ୍କୁ ଭାଗବତ କହିଥିଲେ। ଯଦ୍ୟପି ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧାତ୍ ସୁତଙ୍ଗେ ତତ୍ ସୁରର୍ଷିଣା, ସୁରର୍ଷି ଶବ୍ଦ ଦେବତା ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଯଦିଓ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠୁ ଭାଗବତ ଶୁଣିଥିଲେ, ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମାନସପୁତ୍ର ତ, ତେଣୁ ବାପ ସିଏ ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଥିଲେ, ହେଲେ ପୁନର୍ବାର ଚତୁଃଶର ତାକୁ କହିଲା। ସପ୍ତାହ ଶ୍ରବଣ ବିଧି କୁମାରୀ ହିଁ ତସ୍ୟ ଭାଷିତ। ତେଣୁ ଭାଗବତ ସେ ଶୁଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସପ୍ତାହ ଶ୍ରବଣ ବିଧିଟା କ'ଣ ଏ କଥାଟା ଚତୁଃଶମ ନାରଦଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ହଉ, ତାପରେ ସୌନକ ଉବାଚ, ମାନେ ଏ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ସୁତ ସୌନକ କୁହନ୍ତି, ମୁନିମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ସୁତ ହେଲେ ପୌରାଣିକ, ପୁରାଣ କହିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହିଁ ସୁତ। ତାହେଲେ ସୌନକ ସେଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ବିଗ୍ରହ ମୁକ୍ତସ୍ୟ ନାରଦସ୍ୟ ସ୍ଥିରସ୍ୟ च विधिश्रवे कुतः प्रीति संयोग पुत्र वै पुत्रत ही सह। लोक विग्रह मुक्तस्य नारद कौन संसार चक्र ना, ये लोक संपर्क बहु ऊर्ध्वरे जे नारदस्य स्थिरस्य च, से सदा स्थिर शांत ब्रह्म साक्षात्कार रही, ब्रह्मदर्शी ब्रह्ममय हो रही, कृष्णमय हो मन रही। सांसारिक जीव तो सी नुह। ताहले विधि स्वे कुतः प्रीति, सी गोटे विधि विधान करके 7 दिन भागवत शुणे ये कौन दरकार, कहीं प्रीति है, कहीं आग्रह है। जदि भी आग्रह है, ये तो चतुष्सम, ये तो थरे रहा लोक नुह। आज ये गोटे बाहर तो कल कैलाश कुआ तीर्थस्थित बुलती सब देवता मान पाखु, आउ सी तो पाइबा तो सहज नुह। नारद ये चतुष्सन को किमिका पाइले एवं कौटी भागवत सत्ता है, सी कि शुणिले ये कथा मत किए कहते सौनक प्रश्न कले। सुत उवाच, सुत बर्तमान कहते अत्र ते कीर्तयिष्या भक्तियुक्त कथा नकम। हौ बर्तमान प्रश्न सुंदर। सुकेन मम जत कृतम रह शिष्य विचार्य च। सुत कहते पत्रते कथयिष्या, हौ ये संपर्क तू कह भक्तियुक्त कथा नकम। भक्तियुक्त कथा, कृष्ण भक्ति संपन्न कथा ये प्रसंग में तुमको कहवाक जाऊँगी, जोटा सुकेन मम सुखदेव मते कहते कहीं रह एकांत शिष्य विचार्य। ये गोटे सुंदर कथा, प्रत्येक कथार तात्पर्य अच्छी तो बुझे कहला रह माने एकांत मते ये सुत कहते सुखदेव एकांत मते कहते कहीं शिष्य विचार्य। गुरु शिष्य को सबू कथा कह, प्रकृत सच्चा शिष्य जी अर्जुन पक्का शिष्य होती द्रोणंकर। अश्वत्थामा को सबू अस्त्र विद्या शिखे नी, कि ब्रह्मास्त्र प्रेरण कराटा जानी, प्रत्याहार करा जान, किंतु अर्जुन पठे पारे फेरस्त आनी पारे, कारण पुओ सी अश्वत्थामा कहना अयोग्य। किंतु शिष्य प्रकृत में गुरु शिष्य संपर्क बाप पुओ संपर्क बहु ऊर्ध्वे, कारण गुरु कृपा कले सब मिल जाना ज्ञान। तेणु से ज्ञान खुला शुद्ध ज्ञान उपयुक्त शिष्य को गुरु सब कहीद, जोटा सर्वसाधारण प्रकाश करा प्रकार गोपनीय ज्ञान गुरु कहीदे। से कथा ये स्पष्ट कहला जे
ସୁକଦେବ ମୋତେ କିଏ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ସୁତ ଯେ ସେ ମୋତେ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ଗୋପନୀୟ ତଥ୍ୟ ସବୁ କହିଛନ୍ତି। ଏକଦା ହିଁ ବିଶାଳାୟାଂ ଚତ୍ୱାରः ଋଷୟः ଅମଳାः ସତ୍ସଙ୍ଗାର୍ଥଂ ସମାୟାତା ଦଦୃଶ ପତ୍ର ନାରଦମ୍। ଦିନକର କଥା। ଏକଦା ବିଶାଳାୟାଂ, ବିଶାଳ ସନକାଦି 4 ଜଣ ଋଷି ବିଶାଳପୁରୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବଦ୍ରିକାଶ୍ରମ, ବିଶାଳପୁରୀ ମାନେ ବଦ୍ରିକାଶ୍ରମ, ସେଇଠି ବଦ୍ରିକାଟା ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଆଉ ସେଠି ନରନାରାୟଣ ମନୋବ୍ରତ ବସିକି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥ। ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ହୁଏ ସେଇଠି ଏକା ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଠି ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ବା ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞତା ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞଟା ସେଇ ବଦ୍ରିକାଶ୍ରମରେ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଚତୁଃସନ ଚତ୍ୱାରଃ ଋଷୟଃ ଅମଳାଃ, ଅମଳ ମାନେ ମଳ ମାନେ ମଇଳା, ମଇଳା କ'ଣ କି ସଂସାର ହିଁ ମଇଳା, ସଂସାର ମଇଳା ନଥିବା এই প্রকার 4 জন ঋষি ସନକ ସନନ୍ଦ ସନାତନ ସନତ କୁମାର, ଏ 4 ଜଣ ଯାକ ଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ସେ ବଦ୍ରିକାଶ୍ରମରେ ସତ୍ସଙ୍ଗାର୍ଥମ କରି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯୋଡ଼େ କରିବା। ସେ 4 ଜଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ସେଠି ଦଦୃଶୁ ପତ୍ର ନାରଦମ୍, ସେତିବେଳକୁ ନାରଦ ଆସିକି ଥିଲେ। ନାରଦ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୁଲନ୍ତି। ତେଣୁ ବଦ୍ରିକାଶ୍ରମରେ ନାରଦ ଥିଲା ସମୟରେ ଚତୁଃସନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଏ ଚତୁଃସନ କେମିତି ମେଳ ହେଲା? ନାରଦ ବୁଲିବା ଲୋକ, ଏ ବି ବୁଲିବା ଲୋକ, ଏ ସମସ୍ତେ ବୁଲିବା ଲୋକ, ଇଏ କେମିତି ମେଳମେଳ ହେଲେ? ନା ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଦ୍ରିକାଶ୍ରମରେ ତାଙ୍କର ମେଳମେଳଟା ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ କୁମାର ଉଚୁ, କୁମାର ମାନେ କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ? ଅର୍ଥମ ବ୍ରହ୍ମନ୍ ଦୀନମୁଖ ଉତଶ୍ଚିନ୍ତାତୁରୋ ଭବାନ୍ ତ୍ୱରିତଂ ଗମ୍ୟତେ କୁତ୍ର ଉତଶ୍ଚାଗମନଂ ତବ। ନାରଦ ତୁର୍ତୁର ହଉଛି। ତେଣୁ ଚତୁଃସନ ସ୍ଥିର, ନାରଦ ତୁର୍ତୁର ହେଇଗଲେ ଚତୁଃସନ ରହିଲେ। ନାରଦ ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଚତୁଃସନ 1 ନମ୍ବର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରମାଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ ଅନନ୍ତ ନାଭିର୍ବ୍ରହ୍ମ ପଦ୍ମର ମା ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କଲେ 1 ନମ୍ବରରେ ଚତୁଃସନ। ତେଣୁ ଏ ଚତୁଃସନ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର, ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର। ତେଣୁ ମାନେ କଥମ ବ୍ରହ୍ମ ଦୀନମୁଖ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ ନାରଦଜୀ ମୁହଁଟା କ'ଣ ଶୁଖି ଯାଇଛି, ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା, ମୁହଁ ଶୁଖିଲା ଦୃଶ୍ୟ। ଉତ ଚିନ୍ତାତୁରୋ ଭବାନ୍, ଚିନ୍ତା କରାକେ ଯାଉଛି। ମୁହଁକୁ ଦେଖିଦେଲେ ନ ହସୁଛି, ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି, ମୁହଁଟା ଶୁଖେଇକି ରଖିଛି, କ'ଣ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଧରା ପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ତମ ମୁହଁଟା ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଦିଶୁଛି, ଭାରି ଚିନ୍ତାକୁଳ ଦିଶୁଛି, କ'ଣ ହେଇଛି କି? ତ୍ୱରିତମ୍ ଗମ୍ୟତେ କୁତ୍ର, ଭାରି ତୁର୍ତୁର ହେଇକି କୁଆଡ଼େ ପଳଉଛ। ଉତ ଶାଗବନଂ ତବ, ଆସିଲ କୁଆଡ଼େ, ତରତର ହେଇକି ଯାଉଛ କୁଆଡ଼େ, ମୁହଁ ଶୁଷ୍କ ଏବଂ ଚିନ୍ତାକୁଳ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏ ଚତୁଃସନ ନାରଦକୁ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ଇଦାନୀଂ ଶୂନ୍ୟ ଚିତ୍ତୋଷୀ ଗତବିତ୍ତ ଯଥା ଜନ, କି ଉଦାହରଣ ଦିଆ। ଗତବିତ୍ତ ଜନ ଯଥା, ଟଙ୍କା ପଇସା ହରେଇ ଦେଇଥିବା ଲୋକ ଯେମିତି ଚିନ୍ତାକୁଳ ରହେ, ମାନେ ଇ ଜନସନ ସବୁ ଯାର କାମ ଟଙ୍କା ପଳେଇଲେ କାନ୍ଦିବ। ଟଙ୍କା ପଇସା ଲୁଟି ହେଇଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯେମିତି ଚିନ୍ତାକୁଳ ରହେ, ତୁମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛ। ଶୂନ୍ୟ ଚିତ୍ତ କର, ତମର ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର ହେଇକିରି ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନ କରିବା କଥା ନାରଦଜୀ। ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ ଚିନ୍ତାକୁଳ ଜଣାପଡ଼ୁଛ, ତମ ଚିତ୍ତ ଅସ୍ଥିର ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତଦେଦଂ ମୁକ୍ତ ସଙ୍ଗସ୍ୟ ମୋଚିତଂ ବଦ କାରଣଂ, ଛାଡ଼ିକି କାରଣଂ ବଦ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ବଦ ଦ୍ୱାରା ଲୋଟ ଆଦେଶ। କହ କାରଣ କ'ଣ? ତୁମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ହକ ମଧ୍ୟ ଆଦି ହେଲା, ଆଦି ପୁରୁଷ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବୟସ୍କ,
तेणु अधिकार अच्छी ज्ञानी लोक को जब खराब बाटर गला हारी तू ना ब्रह्मज्ञानी तू आनंद ब्रह्मचिंतन करवा कथा तू मुह शुणी तुरतुर हो कथा कौन कारण कह तो तभी ये मुक्त संग है बाबा तुम तो संग मुक्त कौन सी इंद्रिय विषय सहित संपर्क तो ना संसार ना किसी तो ना तेणु ब्रह्मदर्शी आत्मे तुम तुरतुर अवस्था मुक्त संघर्ष नोचितम मुक्त संघ नारद एमती हवा उचित नुह कारणम बद कौन यार कारण आम कह नारद उवाच अहम तो पृथ्वी जाता ज्ञावा सर्वतवान आए कौन कह शुण मु पृथ्वी की गली कारण पृथ्वीटा साधन क्षेत्र मनुष्य गुड़ाक जन्म पाई कर्तव्य दरकार ना कलिजुग होनी केवल मुक्ति होगा मनुष्य जन्म मिलती ज्ञान बुद्धि विवेक अनेक कथा देखिए गछ बाछ साप बेग गाई पाखे अच्छी ना ना केवल मनुष्य पाखे दिखाई कि मनुष्य जुड़ा खर्च कर मु गोटे आत्मा मु परमात्मा अंश केमी जीवी विच्युत हो संसार दुख दंजला बुलूसी यहीटा है कम कथा मनुष्य जानी कि अनेक साधक अच्छा तेणु साधनार क्षेत्र जेहेतु पृथ्वीटा मु पृथ्वी की पर्यटन करने गली कड़े गली ना पुष्कर प्रयागंश काशी गोदावरी कथा पुष्कर क्षेत्र गली प्रयाग गली काशी गली गोदावरी गली ये सब गली हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंगम सेतुबंधनम समग्र भारत तीर्थस्थान नाम सब कहुच्छी युवा सब बुलिलु एवं आदि तीर्थेशु भ्रममान इतस्तत क्रम गुड़ाक उत्तर भारत आरंभ दक्षिण भारत पर्यंत समस्त तीर्थ गुड़ा बुलिली इतस्तत नापश्य उत्तरित सर्व मन संतोषकारक कलिना अधर्म मित्रेण भराय बाधिता धुना गली सीना तो घर परिकार होना तेणु न अपश्यत पुत्र पुत्रचित सर्व ये मुझे शांत अवस्था देखी सब व्यक्ति गुड़ाक अशांत अवस्था पागल कौटी शांति ना मन संतोष कारक देखिले मनटा खुशी कौटी कौन देखिले मन खुशी ना ये प्रकार स्थिति जब देखो ये कौन सी मुनि ऋषि खुशी है नारद या देखिले खुशी है गोटे मद खाई जाऊे खुशी है तेणु नारद पृथ्वी बुलाक कौन भल लगे देख ये ठीक या ना नहीं तेणु खुशी लगे ये कथा कहते मन मन संतोषजनक पाठ कौटी मुझे देखी सब अशांत अवस्था कली ना अधर्म मित्र कली की कह कौन ना अधर्मर मित्र कलिर मित्र है अधर्म धर्म भावना ना आसो यहाँ कली जुग कली मुक्तिमान कली कली होती सम्राट तेणु प्रत्येक अधर्म करने को सब रेडी धर्म कार्य क्या स्पर्श कर अधर्म मित्रेण कलिना धराय बाधिता अधुना बर्तमान धरा मान पृथ्वीटा अधर्म मित्र कली द्वारा बाधित सत्यम नास्ति आठ कौन कह ये चटकड़ी सत्यम नास्ति कली युवक सत्य आउना जी कौन टी भंगी किए कौन मिछ कहू आज सत्य आदौ कहूनी कि सब लिखाई रही कौन आज लिखाई व्यास द्वापर जुगे सब लिखाए कि कली जुगे या हम स्पष्ट भाव लिखाई ये कौन ता ना मालिका कहते ये जाना मालिका नुहे कि कौन सब लिखाई कर जहाँ लिखाई सी सत्यम नास्ति उठी टिके टिके अच्छी सेमती ना गोटे ना तप नास्ति तपस्या ना शौचम पवित्रता ना दया दानम न विद्यते अरे प्रत्येक भितर कृष्ण अଛନ୍ତି भगवान कृष्ण
जीवକୁ ଦୟା କରିବା ଦରକାର। ବିଗ୍ରହ ପୂଜାରେ ବିଶେଷ ଫଳ ମିଳିବନି, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମର ଦରକାର। ସମଭାବାପନ୍ନ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ମିଳିବେନି, କାରଣ ଭଗବାନ ହିଁ ସମଭାବାପନ୍ନ। ତେଣୁ କହିଲେ ଦୟା ଦାନ ଶୌଚ ତପ ସତ୍ୟ କିଛି ଆଉ ନାହିଁ। ଉଦରହଂ ହରିଣ ଜୀବା ବରାକା ଉକ୍ତ ଭାଷଣ। ଉଦରಂ ହରିଣ ସଂସ୍କୃତ ଥିଲା ଏମିତି ଆବୃତ କ'ଣ ମିଳିଛି ସାତ୍ବିକ ଆହାର ନୁହଁ, ଆର ବଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପେଟେଇକି ଖାଇଦେବା, ଏଇ ଚିନ୍ତାଟା ସମସ୍ତଙ୍କର। ଯିବା ବରାକା ଉକ୍ତ ଭାଷଣ, ଯେତେ କୂଟ କପଟ ଛନ୍ଦ ମାୟା ମିଛ ଯାହା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧ। ସତ କଥା କି କହୁନି କି ଜଗତ କଥା ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର କଥା ସବୁ ପକାଇକି ପୁରା ବିପୁଳ ଯୁଗ ଧର୍ମ ହେଇଛି ଏବଂ ଲୋକ ଇ ସ୍ଥିତିରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଚାରିଆଡ଼େ। ମନ୍ଦାହା ଆଉ କିଛି ଆଉ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, ମନ୍ଦାହା ସୁମନ୍ଦ ମତୟ ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟା ଉପଦ୍ରୁତା ପାଖଣ୍ଡ ନିରତା ସନ୍ତ ବିରକ୍ତା ସପରିକ୍ରିୟା। ତାହେଲେ ମନ୍ଦା ଲୋକ ସବୁ ମନ୍ଦ, ମନ୍ଦ ମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମାନ୍ଦା, ଏଟା ମାନ୍ଦାଟା ମାନେ ବସିଥିବ ଘୁମଉଥିବ ଅଳସୁଆଟା, କାମ କରିବାକୁ ଶୁଣିବି ନିଶା ଖାଇବ କାହାକୁ ଶୋଧିବ, ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ କାମ ମନ୍ଦା ସୁମନ୍ଦ ମତୟ। ମନ୍ଦା ହେଲା ଅଳସୁଆଟା, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧି ବି ଭଲ କଥା ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧି ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ମନ୍ଦ ମତୟ ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟା, ଭାଗ୍ୟକୁ ଭଲ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପୋଡ଼ା ଭାଗ୍ୟ, ମନ୍ଦ ହତଭାଗା ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟା ହିଁ ଉପଦ୍ରୁତା ସଦାବେଳେ ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦଶା ଭିତରେ ସରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା କୋଉଠି ଭଗବତ ଚରଣ ଆରମ୍ଭକୁ ଆଶ୍ରୟ କଲେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବ, ସବୁ କିଛି ହବ। ଆଉ ସଂସାର ଭିତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଗଲା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ପାଖଣ୍ଡ ନିରତା ସନ୍ତ, ଯାହାକୁ ସଜ୍ଜନ ବୋଲି କହିବା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାପ ଖଣ୍ଡ ପାଖଣ୍ଡ। ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ପାପି ଗୁଡ଼ାକରେ ଏବେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଗଞ୍ଜେଇ ଯାଇକି ଭାଗବତ କରିବେ, ଯୋଉଟା ଅଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜେଇ ହଉଛୁ ଘୋଡ଼ା ପାଞ୍ଚ ସ୍ଥିତିରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ବିଡ଼ା ହଉଛୁ କ'ଣ କିଛି ପାଠ ପାଠ କିଛି ନଥିବ, ତେଣୁ ତା ନା ପାପ। ଜଣେ ସନ୍ଥ ଏକ ନମ୍ବର ଚରିତ୍ରବତ୍ତା ଦରକାର। ଚରିତ୍ରତା ସେ ସନ୍ଥ ହବ। ଆଚରଣ ଯଦି ଭୁଲ ହେଲା, ତୁମେ ଯଦି ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇବା ଆଉ ପାଞ୍ଚ କ'ଣ କରିବେ? ତେମେ ଠିକରେ ରହ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦିଅ ଯେମିତି କରବେ ମଣିଷ ହେଇଯିବ, ଭଗବାନ ପାଇବ। ତେଣୁ ସେ କଥା ହଉନି। ଆଉ ପାଖଣ୍ଡ ନିରତା ସନ୍ତ, ସଜ୍ଜନ ଗୁଡ଼ାକ ଅସଜ୍ଜନ ତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି କାଁ ଭାଁ କିଏ ସଜ୍ଜନ ରହିଲେ ସିଏ ବି ପାପ ଖଣ୍ଡ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ କଥା କିଛି ନାହିଁ, ଇଏ ପାପିଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ବିରକ୍ତା ସପରିଗ୍ରହା, ବିରକ୍ତ ମାନେ ସଂସାର ଅନୁରକ୍ତ, ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ାବାଡ଼ା ହବା, ସଂସାର ଛାଡ଼ିକି ଦୂରେଇକି ରହିବା। ଉପଦ୍ରୁତ, ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସେମାନେ ପୁରା ଭଣ୍ଡ, କେବଳ ଉପରକୁ ଦେଖେଇ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧୁ, ଉପରକୁ ଦେଖେଇ ହେବେ ବୈରାଗ୍ୟ, ସତେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିଛୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭୋଗ କରିବା ଲାଳସା, ମଦ ଖାଇବା, ସ୍ତ୍ରୀ ଆସକ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି ହେଇକିରି ବାଡ଼ିଆ ଖାଇବା ଇତ୍ୟାଦି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ପାଖଣ୍ଡ, କେବଳ ଉପରକୁ ଦେଖେଇ ହେଉଛନ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟ। ଘରେ ଘରେ ସେମାନଙ୍କର ଘରେ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲିଛି। ତରୁଣୀ ପ୍ରଭୁତା ଗେହେ, ଗେହ ମାନେ ଗେହ ଶବ୍ଦ ଗୃହ ବା ଘର। ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି ମାଲିକିଆ, ତରୁଣୀ
ଶାସିତା ପ୍ରଭୁତା ତରୁଣୀର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଅଛି। ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି ବା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କିଛି କରିପାରିବେ ସବୁ ବସ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କଥା କହୁଛୁ। ତରୁଣୀ ପ୍ରଭୁତା ଆଗେ ଶାଳକ ବୁଦ୍ଧିଦାୟକ ବୁଦ୍ଧି କିଏ ଦଉଛି ନା ଶଳା ବୁଦ୍ଧି ଦେବେ। ସ୍ତ୍ରୀର ଭାଇ ସିଏ ହିଁ ବୁଦ୍ଧି ଦବ ତମର କ'ଣ ଦରକାର ଭଲ ମନ୍ଦ, ଶଳା ବୁଦ୍ଧିଦାୟକ ହେବେ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି ଘରର ଶାସକ ଶାସିକା। କନ୍ୟା ବିକ୍ରୟ ଲୋକା ଝିଅ ଗୁଡ଼ାକ ବିକି ଦଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ କନ୍ୟାକୁ ବିକ୍ରି କରିବେ ମନୁଷ୍ୟ। ଲୋକ କନ୍ୟା ବିକ୍ରୟ ଲୋଭାତ ଦମ୍ପତି ନା চ কল্পনম জায়া চ পতি চ দম্পতি। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଘର ଭିତରେ ଖାଲି ତ ଲାଗିଆ ପିଟା ଢୋ ଢା ହୋ ହା ସବୁ କଳହ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଘର ସଂସାର ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ତାର ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଉଛି, ନିଶା ସେବନ ଲୋକ ଅଧିକା ହେବେ। ନିଶା ମାନେ ଏମିତି ଅଭାବ ହେବେ, ନିଶା ସତ୍ୟ ଜିନ କାରଣ କହିଲେ ଠିକ୍ ତାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନିଶା ହେଇ ଧରିଲା ଆଉ ନିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ଭିତରେ ଅନେକ ହେଇଗଲା। ପରସ୍ପର କଳକନ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ଆଉ ନାହିଁ। ଏଇ ଭୂଷ ଢୋଢା କଥା ସବୁ ଠୋଠା କଥା, ଯାହାଫଳରେ ଖାଲି କଳହ କଳ୍ପନ ମାନେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଳି କରିବା, ଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ଆଉ ନାହିଁ। ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସବୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସତ୍ୟ, ସତରେ ନାହିଁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସତ୍ୟରେ ବାପା। ଆଶ୍ରମ ଜବନୀ ହିଁ ରୁଦ୍ଧା, ଯୋଉଠି ଆଶ୍ରମ ଅଛି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମ, ସେ ଆଶ୍ରମ ଗୁଡ଼ାକ ଜବନ ବୋଇଲେ ପଠାଣ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବରୁଦ୍ଧ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଠାଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉନ୍ମାଦ କରୁଛନ୍ତି ସଂସାରରେ, ଏସବୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସଂସାର ଶୃଙ୍ଖଳା। ତେଣୁ ଜବନୀ ହିଁ ରୁଦ୍ଧା ତୀର୍ଥାନି ସରିତ ପଥା, ତୀର୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ କିଏ ତୀର୍ଥ ବୋଲି ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ନଈଟା ତ ଆଉ ନଦୀ ଗୋଟେ ନଦୀଟା ତୀର୍ଥ କ'ଣ ଗୋଟେ ତୀର୍ଥ, ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ହେଇଗଲାଣି। ଦେବତା ଯତନାନି ଅତ୍ର ଦୁଷ୍ଟୈ ନଷ୍ଟାନି ଭୂରିଶଃ। ଆଉ ଦେବତା ଆୟତନ ଏ ଦେବ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅନେକ ଦୁଷ୍ଟ ନଷ୍ଟ ପ୍ରୟାସ କରିକିରି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ହେବ। ମୁଁ କହିଲେ ବେକାର ଦୁଷ୍ଟ ନଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆସିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନ୍ଦିରର ଶୃଙ୍ଖଳା ବି ନାହିଁ, କୋଉଠି ତ ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ। ଆଉ କହିବାକୁ ନ ଯୋଗୀ ନୈର ସିଦ୍ଧୋ ବା ন জ্ঞানী সতকিও নরহ পরিদাবাননে নাদ্য সাধনম ভস্মতাঙ্গতম। পাঠ করলে ভাগবত ধন্য ভাগবত মন কহিলে নাই, মনকে কহিলে দেখ ন যোগী, যে যোগ করিয়া লোক কাହିଁ, যোগ মানে ପ୍ରାଣାୟାମ କରିକି ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଏକତ୍ର କରିବା, ଯୋଗୀ ଆଉ ନାହିଁ ନଇବ। ସିଦ୍ଧ ଯୋଗ କରିକି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା ଲୋକ ନାହିଁ, ସିଦ୍ଧ ନଚ ଜ୍ଞାନୀ, ଜ୍ଞାନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକ ନାହିଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ବେଶଭୂଷା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଅରୁଆ ଗେରୁଆ ପକେଇ, ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧିକି ଅରୁଆ ଖାଇ ଆଉ ଭାଗବତ କହିବା କହିକି ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଗବତ ସତ୍ତା ନାହିଁ। ତେବେ ଜ୍ଞାନ କାହିଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ କାହିଁ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ସତ୍ ନ ସତ୍କ୍ରିୟ, ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କା ପାଖରେ ନାହିଁ, ସିଏ ଯାହା କରୁ ସବୁ ଅସତ୍, ଅସତ୍ କର୍ମ। এই প্রকার জনসমুদায় হয়ে গেছে। কড়ি দাবা নড়ে ন অদ্য, দাবা নল মানে বনবন্ধ, বনবন্ধি নিয়া কিଏ ଲଗାଏନି, ଜଙ୍ଗଲ ତାର ସେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ତାର କିଏ ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କାଠୁ କାଠ ବାୟୁ ସବୁ ମାଂସ ଶୁଖିଲା ମାଂସ ବସି ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଜୁତା ନା ଦାବାଗିରି, ତେଣୁ କଳି ରୂପକ ଦାବାଗିରି, ये संसार का कली रूपक
বর্ণ বন্ধি কলি রূপক বর্ণ এটা কলির বন্ধি কলি রাজত্ব କରୁଛି ତ ତେଣୁ କଳି ରୂପକ ଦାବାଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଏ ସଂସାର ଜଳିକି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଉଥିଲେ ପରିବାର ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଉଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବାଡ଼ିଆ ହଡ଼ାଟା ହେଇଗଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ବାଡ଼ି ଦେଇକି ବଂଶ ଉଠିଗଲା ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶୁଣିବାକୁ ଟିଭି ଲଗେଇଲେ ତାମାନେ ଏଇ କଳି ରୂପକ ଦାବାନଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଜଗତକୁ ପୋଡ଼ିକି ପାଉଁଶ କରିଚାଲେ ସଂସାର ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଉଛି ଜଳିକି କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳା କୋଉଠି ହେଲେ ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ ତେଣୁ ଅଟ୍ଟଶୂଳା ଜନପଦା ଶିବଶୂଳା ବିଜାତୟ କାବିନ୍ଦ କେଶଶୂଳିନ୍ୟ ସମ୍ଭବନ୍ତି କଳୌ ଇହ ଅଟ୍ଟ ମାନେ ଅନ୍ନ ଅନ୍ନ ଗୋଟେ ବିକା ହବା ଜିନିଷ ନୁହେଁ ବଡ଼ ଇଟା ବଳିଲା ଦେଇଦବ କାହାକୁ ଖାଇଦିଅ ମାଗେଣା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ନ ବିକା ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଜିନିଷ ଅନ୍ନ ବିକା ଯିବ ମାଗଣା ଦବ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁଆଣି ଦେଖିବ ଅନ୍ନ ବିକା ଯଦି ବିକିଲ କମ୍ ପଇସାରେ ଲାଭ ନ ଦେଲେ ସେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ଆମେ ବ୍ୟବସାୟ ଚଳିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଦୁଇ ପଇସା ଜିନିଷକୁ 5 ଟଙ୍କାକୁ ବିକି କିନ୍ତୁ ଲାଭ ହବା ଆମେ ପୋଷି ହେବା এই ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନ ଭିତରେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଅଟ୍ଟଶୂଳା ଜନପଦା ଶିବଶୂଳା ଦ୍ୱିଜାତୟ ଅନ୍ନ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇ ବେଦ ପଢୁଛନ୍ତି ଶିବଶୂଳା ଦ୍ୱିଜାତୟ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁଡ଼ାକ ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ମ ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନ ଦାନ ପ୍ରତିଗ୍ରହ ଦାନ ଦବ ଆଣିବ ନିଜେ ପଢ଼ିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବ ମାଗେଣା ଆଉ ଯଜନ ଯାଜନ 6ଟା କର ଛଟକଟ ହେଲା ଆମର ଯଜନ ମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ହୋମ କରିବ ଅନ୍ୟ ଜାଗା ପୂଜା ପାଠ ଇତ୍ୟାଦି କରିବ ନିଜ ବି କରିବ ଅନ୍ୟ ବି କରିବ ଦାନ ଦବ ଦାନ ଆଣିବ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ କହିବ କେବଳ ଇହ ବ୍ରାହ୍ମଣର କର୍ମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜ୍ଞାନ ଅଛି କହିବ କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାମ ଏଇଟା ଏ କଥା ଆଉ ନାହିଁ ଏ କଥା ଯିଏ କୁହାଯାଉଛି କଳିରେ ଏସବୁ ଉଠିଗଲେ ଆଉ କାବିନ୍ଦ କେଶଶୂଳିନ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକୁ ଦେଖିବ ଏକମାତ୍ର ଦ୍ରୌପଦୀ କେଶ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କରିକି କେଶ ଫିଟେଇକି ରଖିଥିଲେ 18 ଅକ୍ଷୌଣୀ ସୈନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷୌଣିକ 2 ଲକ୍ଷ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକୁ ଦେଖିବ ସବୁବେଳେ ସେମିତି ଚୁଟି ଖୋଲା କେଶଶୂଳିନ୍ୟ ଏଇଟା ସବୁ ଆଉ କେଶଶୂଳିନ୍ୟ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜା ତ୍ୟାଗ କରି ଏରାକ ଯୁବକ ସହିତ ମିଶିବା ଏଥିରେ ଏଇଟା ବି ଖାଣ୍ଟି ଅର୍ଥ ଯାଉ ତାଙ୍କ କେଶଶୂନ୍ୟ କେଶ ଶୂଳେଇ ହେଉଛି ତେଣୁ କାବିନ୍ୟ ଯୁବତୀ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଇଗଲେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଯିବା ଯୁବ ସମାଜ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଯିବା ହେତୁ ଏ ସଂସାର ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲେ ସମ୍ଭବନ୍ତି କଳାବିହ एवं पश्यन् पड़े दोषा पर्यटन अवनिंगः जामुनं तटमापन्नः जत्र लीला हरेः एमती बुली बुलिकी संसार बुली बुलिकी देखिली माया बुली बुलिकी कोई शांति नहीं श्रृंखला नहीं किसी नहीं जमुना कूल आसिक पहुँचे आपन्न जत्र लीला हरे जो जमुना कूल भगवान श्रीकृष्ण अवतार नहीं खेलाहेला करते पहुँचे से कौन है ना तत्र आश्चर्यमया दृष्ट शिक्षण अद्भुत कथा देखिए कौनटा सूर्य तन मुनीश्वर हे मुनीश्वर माने क्या कौच नारद प्रश्न कले चतुर्सल चुटुर मुह शुखिला कह कड़कार सी बर्तमान कहते मुनीश्वर मान से बर्तमान जमुना पहुँचे अद्भुत कथा कौन ना एकाकी तरुणी तत्र निसन्ना खेन्दनांसा गोटे युवतीटा मुह शुखी खेन्दन आहरी
ବୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ ପତିତ ପାର୍ଶ୍ୱେ ତା ପାଖରେ ଦୁଇଟା ବୁଢ଼ା ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି। ନିଃଶ୍ଵ ସନ୍ତ ଅଚେତ ତାଙ୍କର ଚେତା ନାହିଁ, ତାକୁ ନିଶ୍ୱାସ ବି ଆସିବା ଉମା ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁଇଟା ବୁଢ଼ା ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏ ଯୁବତୀଟା ବସିଛି। ଶୁଶ୍ରୂଷନ୍ତି ପ୍ରବୋଧନ୍ତି ରୁଦତି ଚ ତୟୋଃ ପୁର। ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରୁଛି। ଇଆଡ଼େ ପ୍ରବୋଧନା ଯଦି ହେ ପିଲେ ଉଠ କହିକିରି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି, କାନ୍ଦୁଛି। ବୁଢ଼ା ପିଠି ରହୁଛି କୌଣ ଅବସ୍ଥା ଦଶଟିକୁ ନିରୀକ୍ଷନ୍ତି ରକ୍ଷିତାର ନିଜମ ବପୁ। ସେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହୁଁଛି ଦଶଟିକୁ କିଏ ଉଠି ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଯେ ସେ ଯୁବତୀ। ସୁନ୍ଦର କଥା ଅଛି। ବିଦ୍ୟମାନା ଶତ ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶହ ଶହ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ଦେବୀ। ଇଏ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଭକ୍ତି ଦେବୀ ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି। କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯମୁନା କୂଳରେ ଯଦି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବିରାଜମାନ କରିଥିଲେ, ସେ ଆଜି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଭକ୍ତି ଅଛି। ଭକ୍ତି ଯୁବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଭକ୍ତି ଚମତ୍କାର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ବୁଢ଼ା ହେଇଛି। ଭକ୍ତିଙ୍କର ପୁଅ ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ। ଏଠି ଗୋପନୀୟ ତଥ୍ୟଟା ତଳକୁ ବାହାରିବ, ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ ନହେଲେ ଏଠି ଗୋପନୀୟ ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଦୁଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟ। ସେ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ବୁଢ଼ା। କାରଣ ମାଟା ଯୁବତୀ କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ବୁଢ଼ା। କାହିଁକି ଜ୍ଞାନ କାହାର ନାହିଁ କି ବୈରାଗ୍ୟ କାହାର ସଂସାର ଭିତରେ ଆସକ୍ତି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଅଛି। ରାଧେ 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 କରୁଛନ୍ତି, ମାଳିକୁ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇସବୁ କରିକିରି ଟିକେ କିଛି ଅଛି। ଜ୍ଞାନ ବିଶେଷ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କି ବୈରାଗ୍ୟ ନାହିଁ, ସଂସାର ଅଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାକୁ ଶହ ଶହ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁଡ଼ା କିଏ ସେ ତାଙ୍କ ବୁଢ଼ା ସବୁ ନଦୀବାଦେ ଆସିକି ଭକ୍ତି ଦେଇକି ବିଜଳା ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ସେବା କରିବାର ଲାଗିଛି। ହଉ ଦୃଷ୍ଟା ଦୂରାତ ଗତଃ ଶୋଭମ୍ କୌତୁକେନ ତଦନ୍ତିକ। ମୁଁ ଦୂରରୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେବି ମୋର କୌତୁହଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କ'ଣ ଇଏ କ'ଣ ଦେଇଛି ତାକୁ କହିବି ତଦନ୍ତିକ। मान पुष्पा चोक्षिता बाड़ा मत देखी देखिए बाड़ा विहोड़ा साब्रमित वचन से अत्यंत आनंद विहोल है। कारण भक्ति देवी नारद चिंतन ना चिंतन जबरदस्त। कारण भक्ति और नारद एक नारद पाखे तेणु भक्ति देवी नारद चिंतन देने अलग कथा, किंतु भक्ति चंद्र चिंतन। तेणु से उठिक सम्मान देवे एवं कहे कौन कहे कल देखा घंटे हो जय जगन्नाथ भीमस्याभ्रम जदि शुद्ध भूतम्बा मम जो विद्यते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सत्संगामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय जगन्नाथ। चमत्कार जिन भागवत भाया पाठ ना भाग्य भागवत ज्ञान वैराग्य